Hello students. Yesterday we have started, that is chapter number 3, refrigeration system components, and in this chapter we have discussed with the different components used in the refrigeration system. The major components used in the refrigeration system are compressor, condenser, then expansion device and evaporator. We have started with the first component, that is compressor, and in the compressor topic we have discussed about the classification of compressor. Okay, the refrigerants are classified into positive displacement and non-positive displacement compressor. Positive displacement compressor, that is again divided into two groups, that is reciprocating and rotary compressor. Reciprocating compressor may be open type compressor, hermetically sealed compressor, that both uh, we both the compressors has been discussed in the yesterday's lectures, that is open type compressor, hermetically sealed compressor. One more type is there, semi hermetic compressor, but that is not included in our syllabus. Next, in non-positive displacement compressor, we have discussed about the centrifugal compressor. We have discussed open type compressor, hermetically sealed compressor, okay, and centrifugal compressor. In hermetically sealed compressor, we have discussed about its advantages, disadvantages, applications. In open type compressor, again we have discussed about the applications of open type compressor. Then we discussed the difference between open type compressor and hermetically sealed compressor. After that we discussed centrifugal compressor, working of centrifugal compressor, its advantages, disadvantages and applications. Now we are going to discuss about the screw compressor. Now as we know, in screw compressor we had already discussed that compressor, air compressor, screw compressor, okay, where air is trapped between the screw type lobes, okay. Same that air compressor that is used over here in the refrigeration system to compress the refrigerant or vapor refrigerant. Now in screw compressor, the suction and discharge valve is replaced by port in the housing and piston by helical screw rotor. तर या ठिकाणी बघा वॉल्स नाही आहेत, तर या ठिकाणी पोर्ट्स आहेत. जसं यामध्ये दाखवलेलं आहे की इनलेट पोर्ट जे आहे ते या ठिकाणी आहे, ओके, आणि डिलिव्हरी पोर्ट जे आहे ते या ठिकाणी आहे, ओके. आणि या ठिकाणी वॉल जे आहेत ते पोर्टनं रिप्लेस केलेले आहेत आणि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जी आहे ती दोन हेलिकल स्क्रू रोटरनी काय केलेली आहे, रिप्लेस केलेली आहे. Now it consists of two helical grooves rotors which are meshed with each other in a housing, okay. One that is male helical screw rotor, helical grooved rotor, and second one that is female, okay. Now generally male is the driver and female rotor is the driven. Lobes of the male rotor are engaged with the flutes of the female rotor. Now how the compression is takes place in the screw compressor. The compression process is obtained by direct volume reduction with pure rotary motion as shown in the figure. Over here we can see in the diagram this male rotor and female rotor. Now if this male rotor rotates in anti-clockwise direction and female rotor rotates in clockwise direction, okay, its entry will be radially in. The refrigerant will enter radially in, along the radius
हा रेफ्रिजरंट काय होईल, इन होईल. अँड दॅट रेफ्रिजरंट विल बी कॉम्प्रेस्ड, that refrigerant will compressed along the axis that in detail we can see in this diagram. That this one will be male rotor, this one will be the female rotor. Okay, over here the input is given. Okay, that may be connected with the motor, or the rotation with another rotation is given by connecting the gears and other sources. Now this will be the male rotor because that will be a driver. This will be the female rotor because that will be a driven, and refrigerant will enter along the radius. येथून रेफ्रिजरंट काय होईल, इन होईल. आणि याच्या फ्लुइड्समध्ये गेल्यानंतर बघा, जसं 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 याचं रोटेशन होत जाईल तसा तसा रेफ्रिजरंट काय होईल, ॲक्झियली या डिरेक्शनला जाईल. आणि फायनली हा जो रेफ्रिजरंट आहे तो रेफ्रिजरंट इथून काय होणार आहे, डिलिव्हरी होणार आहे. ओके, now this is about the working of the screw type compressor. Now what are the advantages of screw type compressor? We can see in this diagram again. Over here there will be an inlet, okay, and through the fluids, okay, the refrigerant will flow axially. The refrigerant will flow axially and that will deliver through the delivery port. That is the thing. Now what are the advantages of the screw compressor? Now in screw compressor there are less moving parts, few moving parts are there, two rotors are there or two screws are there. Okay, due to that there is the maintenance cost is low. Second advantage is the size of the compressor is small and the weight of the compressor will be lighter weight. Now the starting torque required to compress the refrigerant, that will be less, and as there is a rotary motion there is no need of balancing, because the balancing is required if the motion is reciprocating, and in case of rotary motion the no need of balancing. That's why the working will be smooth, less wear and tear will be there, less vibrations will be there in screw type compressor. Now what will be the what is the disadvantage of screw type compressor? The disadvantage of screw type compressor, that is its performance can be affected by presence moisture in the suction refrigerant vapor. जर रेफ्रिजरंट वेपरमध्ये मॉइश्चर असेल किंवा लिक्विड असेल तर काय होणार आहे, या ठिकाणी स्क्रू टाईप कॉम्प्रेसरचा परफॉर्मन्स जो आहे तो काय होणार आहे, अफेक्ट होणार आहे. दॅट इज द थिंग. Now next compressor, that is scroll type compressor. In power engineering subject we have discussed about scroll type compressor. Okay, now in scroll type compressor as shown in the figure, one fixed scroll is there. वरचा जो पोर्शन आहे तो फिक्स्ड स्क्रोलचा असेल आणि खालचा जो पोर्शन आहे तो ऑर्बिटिंग स्क्रोलचा असेल. म्हणजे कसं असणार आहे बघा, या ठिकाणी
रेडमध्ये जे दिसतं हे रेडमध्ये जे आहे ते ऑर्बिटिंग स्क्रोल असेल आणि या ठिकाणी ब्लॅकमध्ये जे दिसतं हे ब्लॅकमधलं काय असणार आहे फिक्स्ड स्क्रोल. म्हणजे याचा सेक्शन जो आहे या ठिकाणी जी डायग्राम दाखवलेली आहे याचा सेक्शन कसा असणार आहे बघा, असा होत सेंटरला आलेला असणार आहे. आणि दुसरा जो स्क्रोल आहे तो स्क्रोल कसा असणार आहे बघा, याच्यातून आतमधून असा असणार आहे. आणि यातला एक स्क्रोल जो आहे तो रोटेटिंग असेल आणि दुसरा स्क्रोल जो आहे तो कसा असेल फिक्स्ड असेल. रोटेटिंग जो स्क्रोल आहे त्याला ऑर्बिटिंग स्क्रोल असंही म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये आपण बघा खेळण्यामध्ये बघितलेलं आहे तर एक बॉल असतो याच्यामध्ये स्क्रोलमध्ये जो आपण काय करत असतो इन करत असतो आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून इनर ऑर्बिटमध्ये जायसाठी काय असतं वेगवेगळ्या ठिकाणाहून त्याला इनपुट्स असतात. ओके, तसं रेफ्रिजरंट बघा एकदा इथून इन झाला तर आपल्याला पुढच्या डायग्राममध्ये दिसेल रेफ्रिजरंट इन होत असताना बघा इथून इन झाला, ग्रीन जो आहे तो रेफ्रिजरंट आहे, तो या स्क्रोल जसं जसं ऑर्बिटिंग स्क्रोल फिरत जाणार आहे तसं तसा हा रेफ्रिजरंट काय होत जाणार आहे दॅट विल मूव टुवर्ड्स द कोअर, दॅट विल मूव टुवर्ड्स दी कोअर. तर सेंटर पोर्शन जो आहे त्याच्याकडे तो काय होत जाणार आहे इन होत जाणार आहे आणि फायनली तो कॉम्प्रेस होत 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 सेंटर कोअर जे आहे कोअरमधून त्याची काय होणार आहे डिलिव्हरी होणार आहे. दॅट इज स्क्रोल कॉम्प्रेसर. नाव बाय कन्सिडरिंग दिस टू फिगर्स, तर या ठिकाणी बघा ग्रीन पोर्शन जो आहे तो या सेक्शनमध्ये आहे. ओके, आणि पुढच्या फिगरमध्ये जो ग्रीन सेक्शन आहे तो ग्रीन सेक्शन आपल्याला कोअरला दिसेल कारण तो ऑर्बिटमधून स्क्रोल होत 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 काय झालेला आहे तो रेफ्रिजरंट जो आहे तो कॉम्प्रेस होत काय झालेला आहे त्याची साईज जी आहे ती कमी होत कोअरला आलेला आहे आणि कोअरमधून तो काय होईल डिस्चार्ज होईल. तर या ठिकाणी आपल्याला तो रेफ्रिजरंट कोअरमध्ये आलेला दिसतो आणि इथून काय होईल त्याचा डिस्चार्ज होईल. नाव what are the advantages and disadvantages of the scroll compressor? The advantages of scroll compressor are it operates more smoothly, quietly means its operation is quiet, the sound that will be less and reliable than conventional compressor. It will give us the continuous discharge, that is the thing. Again it will, as the vibration will be less, okay, and noise will be again less. Moving parts are less, only one scroll, that is orbiting scroll, okay, that is moving, and due to that the maintenance will be less. Now the applications of the scroll compressor. The applications primarily in domestic refrigerator scroll compressor, that is manufactured in a variety of sizes up to 25 tons and found into a variety of refrigeration and heating, ventilation, refrigeration applications. It have been successfully used for bulk milk cooling, truck transportation, marine containers and grocery display cases. Okay, this is about the scroll compressor. Now what are the
disadvantages of scroll compressor. The disadvantage of scroll compressor is its capacity, and its capacity is less as compared to other compressor like reciprocating compressor. Okay, these are the advantages, disadvantages and applications of scroll compressor. Now we will discuss about the condenser, that second major equipment of vapor compression refrigeration system. First one, that is compressor, second one, that is condenser. Now function of the condenser is in the refrigeration system is to desuperheat and condense the vapors discharged by compressor and frequently to subcool the liquid with minimum pressure drop. म्हणजे कॉम्प्रेसरकडून ज्यावेळी रेफ्रिजरंट येतो तो रेफ्रिजरंट हायर प्रेशरला असतो. तो रेफ्रिजरंट जो आहे तो वेपर रेफ्रिजरंट असतो आणि तो वेपर रेफ्रिजरंट जो आहे तो लिक्विफाय करण्याचं काम जे आहे ते काय करतं, लिक्विफाय करणे किंवा कंडेन्स करणे असं आपण म्हणू शकतो. ते काम कोण करतं, तर या ठिकाणी कंडेन्सर करतो. या ठिकाणी डोमेस्टिक फिगरमध्ये बघा, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरचा कंडेन्सर या ठिकाणी दाखवलेला आहे, जो आपण पाहिलेला आहे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ॲप्लिकेशन पाहत असताना. तर याच्यामध्ये बघा या ठिकाणी कॉम्प्रेसर असणार आहे. कॉम्प्रेसरकडून रेफ्रिजरंट जो आहे तो अप्पर पोर्शनला येईल आणि या ज्या ट्यूब्स आहेत ह्या काय आल्या, कंडेन्सरच्या ट्यूब्स आलेल्या आहेत. हा कंडेन्सर जो आहे तो कंडेन्सर नॅचरल ड्राफ्ट एअर कूल्ड कंडेन्सर आहे. नॅचरल ड्राफ्ट एअर कूल्ड कंडेन्सर आहे. या ठिकाणी ॲटमॉस्फेरिक एअर जी आहे ती कंडेन्सरच्या ट्यूबच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल आणि हीट ॲब्सॉर्ब करून घेईल. ओके, अँड ड्यू टू दॅट द रेफ्रिजरंट इनसाइड द कंडेन्सर दॅट विल गेट लिक्विफाय and that will be passed to the expansion device or capillary tube in case of domestic refrigerator. Now condenser are what are the types of the condenser? The condenser are classified into three groups. First one, that is air cooled condenser, that will be natural convection type or forced convection type. तर नॅचरल कन्व्हेक्शन टाईप एअर कूल्ड कंडेन्सर जो आहे तो आपण कुठं बघितलेला आहे बघा, तर तो कंडेन्सर आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये बघितलेला आहे, रेफ्रिजरेटरच्या पाठीमागं. आणि फोर्स कन्व्हेक्शन टाईप एअर कूल्ड कंडेन्सर जो आहे त्या ठिकाणी फॅन यूज केलेला असतो. तर आपलं जे वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन टेस्ट रिग आहे आपल्या लॅबमध्ये, त्या टेस्ट रिगला आपण बघितलेला आहे की त्या ठिकाणी फॅन आहे आणि तो जो कंडेन्सर आहे त्याला काय म्हणायचं, फोर्स कन्व्हेक्शन एअर कूल्ड कंडेन्सर. कारण त्या ठिकाणी एअर जी आहे ती फोर्सनं काय केली जाते, कंडेन्सरच्या ट्यूबवरून काय केली जाते, फ्लो केली जाते. नेक्स्ट जो आहे टाईप तो वॉटर कूल्ड कंडेन्सर. ओके, त्याचेही टाईप आहेत ते आपण पुढं बघणारच आहोत. अँड थर्ड टाईप ऑफ द कॉम्प्रेसर दॅट इज इव्हॅपोरेटिव्ह कंडेन्सर. Now first one, that is air cooled condenser. Okay, as I told you the first one, that is grid type air cooled condenser, and second one, that is coil type air cooled condenser. The grid type air cooled condenser बघा, हा कंडेन्सर आपण पाहिलेला आहे. तर ग्रिड टाईप एअर कूल्ड कंडेन्सर आपण कुठं पाहिलेला आहे, तर हा कंडेन्सर आपण डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरमध्ये पाहिलेला आहे. रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय होईल, टॉपवरून इन होईल आणि ही ट्यूब जी आहे ती बघा अशी आलेली आहे आणि फायनली बॉटममधून रेफ्रिजरंट काय होणार आहे, आउट होणार आहे. ओके, आता टॉपवरून इन होतो आणि बॉटमवरून आउट होतो असं का, तर बघा या ठिकाणी रेफ्रिजरंटमध्ये एअर जी आहे ती या ट्यूबच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे आणि इथं ट्यूबच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेली एअर ज्यावेळी हीट होणार आहे, हीट ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे,
त्यावेळी ती काय होणार आहे, अपवर्ड फ्लो होणार आहे. आता सगळ्यात जास्त टेम्परेचर जे असेल ते टेम्परेचर टी हाय या ठिकाणी असेल आणि टी लो जे आहे ते बॉटमला असेल. आता टी लोकडून टी हायकडे जात असताना एअर ज्यावेळी त्याच्यावरून फ्लो होईल त्यावेळी हीट ॲब्सॉर्ब करत ती टॉपकडं जाणार आहे. ओके, त्याच्यामुळं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरलाही तुम्ही बघितलं तर कॉम्प्रेसर नंतर जे आउटलेट आहे ते डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरच्या किंवा कंडेन्सरच्या टॉपला कनेक्ट केलेलं असतं. ओके, आणि बॉटमला काय असतं, लिक्विफाय झालेला रेफ्रिजरंट जो आहे तो कॅपिलरी ट्यूबला कनेक्ट केलेला असतो किंवा रिसिव्हरला कनेक्ट केलेला असतो. ओके, नाव वाय दी वायर्स आर अटॅच्ड विथ दी ट्यूब्स. तर या ठिकाणी आपल्याला वायर्स दिसत आहेत बघा. वर्टिकल वायर्स काय केलेले आहेत, ट्यूब्सला काय केलेले आहेत, अटॅच केलेले आहेत. तर ह्या वायर्स कशासाठी अटॅच केलेले आहेत बघा. वन थिंग इज दॅट इट विल वर्क ॲज अ सपोर्टिंग मेंबर. त्या कंडेन्सरला ते काय होतं, सपोर्टिंग मेंबर म्हणून वर्क करतंच. याचबरोबर या वायर्स हीट ट्रान्सफरचा रेट जो आहे तो वाढवतात, कारण सरफेस एरिया जो आहे तो काय होतो, वाढतो. सरफेस एरिया कसा वाढतो, तर या ठिकाणी बघा, या ट्यूबमधून या वायरला काय येणार आहे, हीट ट्रान्सफर होणार आहे, कारण ते फिजिकली अटॅच केलेले असतील. आणि ही वायर जी आहे ही वायर ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे. त्याच्यामुळं हीट ट्रान्सफर रेट जो आहे तो काय होणार आहे, वाढणार आहे. सेकंड, दॅट इज कॉईल टाईप एअर कूल्ड कंडेन्सर. सेम ट्यूब जी आहे ती काय केलेली आहे बघा, या ठिकाणी कॉईलमध्ये काय केलेली आहे, रूपांतरित केलेली आहे. दॅट इज कॉईल टाईप एअर कूल्ड कंडेन्सर. Now this is about the air cooled condenser. Next type, that is water cooled condenser. Now water cooled condenser are divided into three groups, that is double tube condenser or tube in tube condenser. डबल ट्यूब कंडेन्सर किंवा आपण काय म्हणतो, ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर. सेकंड वन शेल अँड ट्यूब कंडेन्सर अँड थर्ड वन दॅट इज शेल अँड कॉईल कंडेन्सर. तीन टाईप आहेत वॉटर कूल्ड कंडेन्सरमध्ये. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन दॅट इज डबल ट्यूब कंडेन्सर और ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल ट्यूब कंडेन्सर और ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर. तर या ठिकाणी बघा, याच्यामध्ये दोन ट्यूब्स आहेत, एक मोठी ट्यूब, एक छोटी ट्यूब. तर छोटी ट्यूब जी आहे ती मोठ्या ट्यूबमध्ये काय केलेली आहे, इन्सर्ट केलेली आहे. ओके, नाव इट कन्सिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स विथ रेफ्रिजरंट कंडेन्सिंग इन ॲन्युअल स्पेस अँड वॉटर फ्लोईंग इन इनर पाईप. Water will flow in inner pipe. Now that water flows in inner pipe, that water will absorb heat from the refrigerant which will flows through outer pipe. Now this is a popular system because it can be easily made to fit the size of the unit to be cooled. Again the outside tube is again cooled by the surrounding air, providing an efficient operation. तर बघा, या ठिकाणी डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे या ठिकाणी डबल ट्यूब कंडेन्सर आहे. याच्यामध्ये एक आउटर ट्यूब आहे आणि दुसरी जी आहे ती इनर ट्यूब आहे.
तर या ठिकाणी एक आउटर ट्यूब आहे आणि दुसरी जी आहे ती या ठिकाणी इनर ट्यूब आहे. आता ही इनर ट्यूब जी आहे तर त्या इनर ट्यूबमधून काय होतं बघा, या ठिकाणी वॉटर फ्लो होणार आहे. ओके, आणि ते इथं काय होणार आहे, कूलिंग वॉटर आउटला जाणार आहे. आणि जी आउटर ट्यूब आहे याच्यामधून बघा इकडून काय होणार आहे, रेफ्रिजरंट फ्लो होणार आहे. ओके, आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर रेफ्रिजरंटकडून वॉटर हीट काय करणार आहे, ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे आणि हॉट वॉटर जे आहे ते आपण आउटसाईडला घेणार आहोत. आता रेफ्रिजरंट जो या ठिकाणी आहे तर त्या रेफ्रिजरंटकडून या ठिकाणी ॲटमॉस्फेरिक एअर जी आहे बाहेर, ती ॲटमॉस्फेरिक एअरसुद्धा काय करणार आहे, हीट ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे. त्यामुळे युनिटची एफिशियन्सी जी आहे ती काय होणार आहे, वाढणार आहे. तर याच्यामध्ये दोन टाईपचे पुन्हा कंडेन्सर आहेत, दॅट इज पॅरलल फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर अँड काउंटर फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर. आता पॅरलल फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर म्हणजे काय बघा, तर या ठिकाणी फिगरमध्ये जे दाखवलेलं आहे ते काउंटर फ्लो आहे. पॅरलल फ्लो म्हणजे वॉटर जर इकडून इन झालं आणि रेफ्रिजरंट ही इकडून इन झाला, दॅट विल बी पॅरलल फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर इन विच the vapor refrigerant and the water both will flow in same direction, that will be parallel flow. मग ते वॉटर जे आहे ते इकडून काय होणार आहे, आउट जाणार आहे, बाहेर येणार आहे, आणि रेफ्रिजरंट जो आहे तो इथून काय होईल, बाहेर येईल. दॅट इज पॅरलल फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर. सेकंड टाईप दॅट इज काउंटर फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर. नाउ इन काउंटर फ्लो ट्यूब इन ट्यूब कंडेन्सर दॅट इज शोन ॲज इन फिगर. तर बघा या ठिकाणी काय केलेलं आहे, रेफ्रिजरंट जो आहे तो इकडून इन होतो आहे, वॉटर जे आहे इनर ट्यूबमधून इकडून इन होतं आहे. ओके, वॉटर जे आहे ते इकडून आउट होतं आणि रेफ्रिजरंट जो आहे तो इकडून काय होतो, आउट होतो. म्हणजे जो रेफ्रिजरंट आणि वॉटरचा फ्लो जो आहे तो अपोजिट डिरेक्शननं आहे. दॅट्स वाय इट इज called as counter flow tube in tube condenser or counter flow double tube condenser. Now what are the disadvantages of tube in tube condenser? Now in this type of condenser advantage is that it is simple. Okay, कुठंही कन्स्ट्रक्शन करता येतं. आणि डिसॲडव्हान्टेज जे असेल ते असेल, इन दिस टाईप ऑफ कंडेन्सर द लार्ज नंबर ऑफ जॉईंट्स अँड कनेक्शन्स नीड्स इन लार्ज इन्स्टॉलेशन इट इन्क्रीजेस द चान्सेस ऑफ लिकेज. रेफ्रिजरंट लीक व्हायचे चान्सेस काय आहेत, जास्त आहेत, कारण या ठिकाणी जॉईंट्स बेंड्स जास्त आहेत. Second disadvantage is that these are difficult to clean and do not provide enough space for separation of vapor and water. For these reasons, they are not much used in large installations, but they must be cleaned chemically. तर या ठिकाणी हे क्लीन करायसाठी काय आहे, अरेंजमेंट काय नाही आहे, केमिकली क्लीन केलं जातं. कारण वॉटर जे आहे ते फ्लो होत असताना समजा इनर वॉलवरती इम्प्युरिटीज जर काय झाल्या, सेटल झाल्या, तर हीट ट्रान्सफर रेट जो आहे रेफ्रिजरंटकडून वॉटरला येणारा तो काय होईल, कमी होईल. तर याचं क्लीनलीनेस जे आहे ते केमिकली करता येऊ शकतं, फिजिकली करता येणार नाही. अँड इन केस ऑफ लीक, इफ लिकेज ऑकर्स, एंटायर युनिट इज टू बी रिप्लेस्ड. That is the one more disadvantage of tube in tube condenser. Now next condenser, that is cell and tube type condenser. Cell and tube type condenser. Now it consists of
a shell, tube sheets and tubes, water boxes, okay, and refrigerant connection. In the smaller size, the shell may be standard pipe, but welded shells are used for larger size. Now over here in the diagram, we can see या ठिकाणी डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो की या ठिकाणी आउटर साईडला जे आहे याला काय म्हटलं जातं, शेल म्हटलं जातं, किंवा इथं जे आहे ते त्याला काय म्हटलं जातं, शेल म्हटलं जातं. आणि या ठिकाणी काय आहेत, ट्यूब्स आहेत. ओके, तर बघा रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय होतो, इकडून इन होणार आहे. रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय होणार आहे, इकडून इन होणार आहे. तर रेफ्रिजरंट या साईडहून इन होईल आणि रेफ्रिजरंट जो आहे तो इकडून काय होणार आहे, आउट होणार आहे, बाहेर येणार आहे. आणि तो रेफ्रिजरंट या ज्या पाईप्स आहेत या पाईप्सच्या वरून काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. तर या ठिकाणी वॉटर जे आहे त्याचा फ्लो कसा असेल बघा, तर वॉटर जे आहे ते इकडून इन होईल, इथून ते या ट्यूबमध्ये जाईल आणि ट्यूबमधून वॉटर फ्लो होत बघा इकडून वॉटर फ्लो होऊन पुन्हा ते इकडून काय होणार आहे, बाहेर जाणार आहे. नाउ व्हेन द वॉटर विल फ्लो inside the tube, okay, these are the water tube type condenser. Water will flow inside the tube and the refrigerant will flow over the tubes. That water will absorb heat from the refrigerant and refrigerant will get cooled, okay, and liquefy, and that liquid refrigerant that is passed, okay, from bottom for the or to the expansion device. आता या टाईपचा जो रेफ्रिजरंट आहे शेल अँड ट्यूब टाईप कंडेन्सर, कंडेन्सर जो आहे शेल अँड ट्यूब टाईप कंडेन्सर, तर आपण कुठं बघितलेला आहे बघा, तर या टाईपचा कंडेन्सर जो आहे तो आपण आईस प्लांटमध्ये बघितलेला आहे. आईस प्लांटच्या बरोबर बाहेरच्या साईडला एक सिलेंडर होता, ओके, येलो कलरचा सिलेंडर होता. तर त्या ठिकाणी बाहेर जे त्याच्यातून काय होत्या, ट्यूब्स होत्या आणि ट्यूबमधून काय होत होतं, वॉटर फ्लो होत होतं आणि त्याच्या बाहेरून काय होत होता, कॉम्प्रेसरकडून आलेला जो रेफ्रिजरंट आहे तो त्या ट्यूबच्या बाहेर असेल. आणि हे सगळं युनिट जे आहे ते शेलमध्ये काय केलेलं होतं, एनक्लोज केलेलं होतं. दॅट इज द शेल अँड ट्यूब टाईप कंडेन्सर. नाउ what are the advantages of shell and tube type condenser? Advantages of shell and tube type condenser are it is simple in construction, low maintenance cost, that are the advantages. And what are the disadvantages of shell and tube type condenser? First disadvantage is that they must be taken out for service for cleaning. Second disadvantage is that is water piping friction head may be high. वॉटर पंपिंग जे आहे आणि फ्रिक्शन हेड हे काय असतं, हाय असतं. फ्रिक्वेंटली क्लिनिंग मे बी नीडेड टू मेंटेन एफिशियन्सी बिकॉज ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स. तर ट्यूब्स जे आहेत त्या छोट्या असतात आणि ट्यूब्समधून वॉटर फ्लो होत असताना काय होतं, तर ट्यूबच्या वॉलवरती, इनर वॉलवरती काय होऊ शकतं, जे वॉटरमधले जे इम्प्युरिटीज आहेत त्या सेटल होऊ शकतात. त्याच्यामुळे त्याचं फ्रिक्वेंटली क्लिनिंग गरजेचं आहे. अँड पंप वर्क इन्क्रीज पॉवर रिक्वायर्ड टू सर्क्युलेट दी वॉटर. तर आईस प्लांटमध्ये बघा आपण बघितलेलं होतं बाहेर कंडेन्सिंग युनिट होतं, बरोबर आहे का,
टॉवर होता, त्याच्यामध्ये वॉटर स्प्रे केलेलं होतं आणि तिथून ते पंपनं कशामध्ये कंडेन्सरमध्ये काय केलेलं होतं, सप्लाय केलेलं होतं. आणि त्याच्यामुळं थोडीशी पॉवर काय होणार आहे, एक्स्ट्रा लागणार आहे, कारण याच्यामध्ये शेल अँड ट्यूब टाईप कंडेन्सरमध्ये वॉटर जे आहे ते फ्लो होत असताना त्याला पंपनं फ्लो करणं गरजेचं आहे. नाउ नेक्स्ट कंडेन्सर, दॅट इज सेल अँड कॉईल टाईप condenser. Cell and coil type condenser. Now before going to shell and coil type condenser, what are the applications of shell and tube type condenser? These are generally used in cold storages किंवा फ्रीजर्समध्ये, आईस प्लांट, स्मॉल कॅपॅसिटीचे आईस प्लांट्स जे असतात त्या ठिकाणी शेल अँड ट्यूब टाईप कंडेन्सर यूज केलेले असतात. As well as it is used in chemical and food processing industries. Now the shell and coil type condenser. Now shell and coil type condenser, it uses a helical water coil in the shell instead of straight tube and a welded steel shell. तर या ठिकाणी बघा स्ट्रेट ट्यूब्स होत्या शेल अँड ट्यूब टाईपमध्ये, आणि शेल अँड कॉईलमध्ये काय असतात, हेलिकल वॉटर कॉईल जी आहे ती यूज केलेली आहे. डायग्राममध्ये दाखवलेली आहे बघा, ही जी कॉईल आहे वॉटर कॉईल, ओके, ती हेलिकल वॉटर कॉईल असेल. ओके, आणि रेफ्रिजरंट जो आहे तो हॉट रेफ्रिजरंट गॅस इथून काय होणार आहे, इन होणार आहे, आणि लिक्विड रेफ्रिजरंट जो आहे तो इथून काय होणार आहे, आउट होणार आहे. दॅट इज shell and coil type condenser. For this unit, space required will be less as compared to shell and tube type condenser. That is shell and coil type condenser. Next, that is evaporative condenser. Evaporative condenser. Now an evaporative condenser combines the functions of cooling tower and condenser. जर कूलिंग टॉवर आपण पाहिलेला आहे, याच्यामध्ये कुठं बघितलेलं आहे, आईस प्लांटमध्ये बाहेर ज्या ठिकाणी वॉटर स्प्रे केलेलं होतं, तर वॉटर स्प्रे केलेल्या ठिकाणी त्याला काय म्हणतात, वॉटर स्प्रे करून कूल केलेलं होतं, दॅट इज दी कूलिंग टॉवर. ओके, तर इव्हॅपोरेटिव्ह कंडेन्सरमध्ये बघा कूलिंग टॉवर आणि कंडेन्सर हे दोन्ही युनिट काय केलेले असतात, कंबाईन केलेले असतात. इट इज ऑफ टू टाईप्स, फोर्स सर्क्युलेशन टाईप अँड इंड्युस्ड सर्क्युलेशन टाईप. इट कन्सिस्ट ऑफ a casing enclosing a fan or blower as shown in the figure. Okay, over here fan and blower is there. Okay, water eliminator, या ठिकाणी वॉटर एलिमिनेटर्स आहेत बघा. रेफ्रिजरंट कंडेन्सिंग कॉइल्स. ओके, या ठिकाणी ह्या ज्या आहेत त्या रेफ्रिजरंट कंडेन्सिंग कॉइल्स. वॉटर टँक, या ठिकाणी वॉटर आणि टँक आहे. फ्लोट वॉल, या ठिकाणी फ्लोट वॉल आहे, जो वॉटर लेवल जी आहे ती काय करेल, मेंटेन करेल. अँड अ स्प्रे पंप आउटसाइड दी केसिंग, तर या ठिकाणी काय आहे, इथून स्प्रे पंप आहे, या ठिकाणी स्प्रे पंप जो आहे तो आहे. नाउ द स्प्रे पंप, या ठिकाणी पंप आहे. स्प्रे पंप सर्क्युलेट दी वॉटर from the water tank at the bottom of the unit to the spray nozzle over the refrigerant coil. तर या ठिकाणी स्प्रे पंप जो आहे तो स्प्रे पंप काय करतो बघा, वॉटर जे आहे ते कशावरती स्प्रे करतो, तर रेफ्रिजरंट कॉईल जे आहेत त्याच्यावरती काय करतो, वॉटर जे आहे ते स्प्रे करतोय. आता रेफ्रिजरंट कॉईल कुठे आहेत बघा, या ठिकाणी रेफ्रिजरंट कॉइल्स आहेत, याच्यावरती तो वॉटर काय करतोय, स्प्रे करतोय. द फॅन पुल ऑर फोर्सेस द एअर थ्रू द कॉईल अँड
through the water being spread over the coil. आता बघा या ठिकाणी फॅन आहे. हा फॅन काय करणार आहे, एअर जी आहे ती याच्यावरून काय करणार आहे, पुल करणार आहे. ओके, इकडून एअर इन होईल आणि ती एअर इकडून तो काय करेल, पुन्हा ॲटमॉस्फिअरला जाईल. आता या ठिकाणी ज्यावेळी एअर येणार आहे त्यावेळी या वॉटरकडून काय करणार आहे, ती एअर हीट ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे, जे स्प्रेइंग वॉटर आहे त्याच्याकडून, आणि ते वॉटर या ट्यूब्सवरून फ्लो होत असताना, या ठिकाणी ज्या ट्यूब्स आहेत त्याच्यावरून फ्लो होत असताना हीट काय करणार आहेत, रेफ्रिजरंटकडून काय करणार आहेत, ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहेत. The heat from the refrigerant is transmitted through the metal coil to the water passing over the coil. The air removes the heat from the water by evaporating a portion of it. म्हणजे वॉटरचं इव्हॅपरेशन होईल आणि त्याच्याकडून ते इव्हॅपरेशन होत असताना काय होणार आहे, त्याची जी हीट आहे ती एअर काय करेल, ॲब्सॉर्ब करून घेईल आणि वॉटर काय होणार आहे, कूल होणार आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज इव्हॅपरेटिव्ह कंडेन्सर. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज इव्हॅपरेटिव्ह कंडेन्सर. आणि इव्हॅपरेटर होणारं जे वॉटर आहे ते इव्हॅपरेट होऊन काय होईल, एअर बरोबर काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. ए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, या ठिकाणी तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की एलिमिनेटर आहे. या ठिकाणी बघा एलिमिनेटर आहे. आता हा एलिमिनेटर काय करतो बघा, दॅट विल प्रिव्हेंट दी वॉटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम बेईंग कॅरीड आउट विथ दी एअर. इथून एअर जी फोर्सने येणार आहे याच्याबरोबर इकडून स्प्रे होणारे वॉटर ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली काय कॅरी होऊ नयेत, ॲटमॉस्फिअरला जाऊ नयेत, म्हणून हा काय आहे, वॉटर इलिमिनेटर आहे. ओके, नाव ॲज वॉटर गेट इव्हॅपरेट, वॉटर काय होतं इथं इव्हॅपरेट होतं, ते एअर बरोबर काय होणार आहे, बाहेर जाणार आहे. वॉटर लेवल जी आहे ती फॉल होऊ शकते आणि ती कंट्रोल करण्यासाठी या ठिकाणी काय केलेलं आहे, फ्लोट वॉल जो आहे तो काय केलेला आहे, अटॅच केलेला आहे. ओके, दिस इज अबाउट दी evaporative condenser. Now we will stop here, and in next lecture we will discuss about the evaporators and type of evaporator and type of expansion device. Thank you very much.